السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزہ رکھنے سے ہونے والے فائدے کے بارے میں۔ یاد رکھیں، روزہ رکھنے سے انسان کو کیول ثواب ہی نہیں ملتا، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں اور خطرناک وائرس سے بھی بچا رہتا ہے۔ ایک طرف روزہ رکھنے سے انسان کی روح کو جتنا ثواب پہنچتا ہے، اتنی ہی زیادہ فائدہ انسان کے جسم اور دماغ کو بھی پہنچتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ رکھنے کے 11 ایسے بڑے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور اس بار انشاءاللہ آپ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخری تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں روزہ رکھنے سے ہونے والے ان فائدوں کے بارے میں۔ نمبر 1، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، یعنی کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی بی پی یعنی کہ بلڈ پریشر نہ ہی ہائی ہوتا ہے اور نہ ہی لو ہوتا ہے، بلکہ جتنا جسم کو ضرورت ہوتا ہے بلڈ پریشر اتنا ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، وہ لوگ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے ان کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنے لگتا ہے۔ نمبر 2، بدہضمی اور ایسیڈیٹی یعنی کہ گیس کی دقت دور ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے سے بدہضمی، گیس اور افرا جیسی بیماری سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے انسان کے جسم کو آرام مل جاتا ہے، جس سے بدہضمی، گیس اور افرا جیسی بیماری سے انسان کو چھٹکارا مل جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا کئی طرح کی بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر جسم اپنے اندر سے خود بخود کئی طرح کی بیماریوں کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ بہت سے بیماریوں کا علاج صرف بھوکا پیاسا رہنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہاضمہ سسٹم درست ہو جاتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے نظامی ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، جس کا سیدھا اثر جگر پر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان 15-16 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس سے ہاضمہ سسٹم کو آرام مل جاتا ہے، اور جب ہاضمہ سسٹم کو آرام مل جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر جگر میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب انسان کا جگر درست ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے بہت سارے حصے اپنے آپ ہی تندرست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 اور بھی کام کرتا ہے۔ ایسے میں جب جگر کو کھانا ہضم نہیں کرنا پڑے گا تو وہ باقی کے کام کو کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا، جس سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر محصول نے روزہ رکھنے کے بارے میں ایک اہم بات بتائی ہے۔ ڈاکٹر محصول کا کہنا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے سے جسم میں ہضم کرنے والی طاقت فائرنگ ہو کر پوری طرح سے بدن کی صفائی میں لگ جاتی ہے اور ہر طرح کی زہریلے وائرس کو بدن سے نکال پھینکتی ہے۔ نمبر 4، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے کا چوتھا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر اور لذیذ کھانا کھانے والے امیروں کو روزہ رکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کی یا کیفیت ہے یا حالت ہے، تو پھر جو لوگ غریب ہیں، جن کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اسلام میں روزے کو فرض کیا گیا ہے، تاکہ امیر لوگوں کو غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اور پھر وہ ان کی مدد کر سکے، ان کا خیال کر سکے۔ نمبر 5، آپسی بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے آپسی محبت اور بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے والے پریوار کے سبھی لوگ سب ایک ساتھ میں بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں اور سب ایک ساتھ میں بیٹھ کر ہی افطاری کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے گھروں میں ایک الگ ہی طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ماحول میں ایک طرح کا اپناپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ آپسی محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
नंबर 6, बुरी लत छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर हो जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब। इन जैसे बुरी चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है, जिससे यह बुरी लत भी छूट जाती है, क्योंकि नियमों और कायदे में बंधा हुआ यह वक्त इंसान को बुरी आदतों को छोड़ने में उनकी मदद करता है। रोज़ेदारों को जिस्म को यह संदेश मिल जाता है कि इन सब चीज़ों के बगैर भी इंसान आसानी से रह सकता है। इस तरह से देखा जाए तो रोज़ा नशा छोड़ने की नींव को तैयार करता है, और अगर इंसान चाहे तो नशे को पूरी तरह से दूर भी कर सकता है। नंबर 7, मोटापा को कम करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक यह भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने से इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान 15-16 घंटे तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे इंसान की चर्बी पिघलने लग जाती है, और इस तरह से पूरा महीना आते आते इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपना मोटापा कम करने के लिए साल भर वर्जिश करते हैं, जिमों में पैसे खर्च करके कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं ताकि उनके बदन की चर्बी पिघल जाए और उनको मोटापा से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वही लोग जब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो फिर खुद ब खुद ही उनके जिस्म को से चर्बी पिघलने का काम शुरू हो जाती है, और फिर इस तरह से इंसान के जिस्म को जो बिना ज़रूरत का मोटापा होता है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और इंसान का मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 8, फेफड़ों की सफाई होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा रखने से इंसान के फेफड़ों की सफाई हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के फेफड़ों में खून जमा होता है, लेकिन जब कोई इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसके जिस्म में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, और जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर इंसान के फेफड़ों में जो खून जमा होता है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है, और इस तरह से फिर वह फेफड़ों में जमा हुआ खून पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान का फेफड़ा साफ और क्लीन हो जाता है। नंबर 9, हैवानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक यह भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान में हैवानी कुव्वत कम हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत सारे गलत कामों को करने से रुक जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। रोज़ा की वजह से इंसान बुरी कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं, उनका एकमात्र इलाज रोज़ा बताया गया है, और फरमाया गया है कि शहवत को तोड़ने और कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान जिना जैसे गंदे काम से भी दूर हो जाता है। नंबर 10, मैदे को आराम मिलता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी होता है कि रोज़ा रखने से इंसान के मैदे को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। इस तरह से आराम मिलने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक बार फिर से नई ताज़गी और चुस्ती हासिल हो जाती है, और वह इस तरह से अच्छे से काम करने लग जाते हैं। उसी तरह से मैदे को आराम मिलने के बाद वह भी अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो जाता है। नंबर 11, दिल और दिमाग को चुस्त करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को भी चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। साइंसदानों का मानना है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दिल और दिमाग को रोज़ा सेहतमंद बना देता है। इसके अलावा रोज़ा रखने वालों की पाठों में भी ताकत पैदा हो जाती है। किसी भी एतबार में, यानी कि किसी भी हिसाब से उसके पाठे कमज़ोर नहीं होते हैं। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कसरत के साथ में रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। मगर दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं कि एक महीने तक भूखे प्यासे रहकर कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से कहना है कि आप रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रख कर तो देखिए, इस तरह से आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाती है, किस तरह से आप चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीली और बदलाव देखने को मिलेंगे जो पैसे खर्च करने पर भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आज डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन और एक कुदरती इलाज खाना पीना छोड़ देना है, यानी कि रोज़ा रखना है। इसके अलावा कल क़यामत के दिन रोज़े का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह आपको सजदाए खैर अता फ़रमाए। आमीन।